परम सन्मानयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, अज सिख कौम के महान जरनैल मरदे मुजाहिद बाणी अते बाणे दे धारनी सूरवीर बचन के बली 20वीं सदी दे महान जरनैल बाबा ए कौम संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह, जरनल सुबेग सिंह और अनगिनत गुरु के सिख जो इस भारतीय फौज वालों श्री अकाल तख्त साहिब की बेअदबी की गई, भारी गिनती दे विच फौजां चढ़ के आईयां, उस जालम सरकार नाल टाकरा लैंदियां होया अणगिणत जालमां नूं मौत दे घाट उतारदियां होया अज दे दिन इन्हां महान योद्धियां ने शहादत प्राप्त की। गुरु प्यारेओ 37 साल हो गए हैं। साडी वड्डी खुशकिस्मती है कि जिन्हां दे दिलां दे विच कौम दे प्रति किते ना किते वफादारी है, किते ना किते दर्द है, वो इन्हां महान योद्धियां नूं सूरमियां नूं हमेशा याद रखदे। जे असी अपने इन्हां महान योद्धियां दीयां कुर्बानियां नूं भुल जावांगे, जिहड़ा भुल जांदा है श्री अकाल तख्त साहिब ते होए हमले नूं, जिहड़ा भुल गया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे स्वरूप दे विच लगी हुई गोली नूं, मेरा सोचना है कि वो गुरु पंथ का मैंबर रहन का हकदार ही नहीं है। वो अपने आप को ही बेदखल कर लेंदा है, जिन्हों अपने कौम के प्रति ही दर्द नहीं है। बहुत भागां वाले आप जी या दुनिया के जिन्ने भी सिख वसदे है, जिन्हां दे अंदर अज दे दिन प्रति अपनी कौम के प्रति एक वफादारी है, अपने उन्हां योद्धियां के प्रति नमन है, उन्हां योद्धियां दे उपर सानू बहुत माण है, जिन्हां ने कौम की अणख ते गैरत वास्ते शहादतां प्राप्त की। कई वेले सवाल पैदा होता है कि सिख तां विचार का धर्म है, सिक्खी जिहड़ी विचार का धर्म है, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। गुरबाणी तो यह सिखाउंदी है गुरमत साची साचा विचार, क्योंकि साडा अमृत वेला भी विचार तो शुरू होता है। असीं पढ़ते हैं साचा साहिब साच नाए भाख्या अपार, आखै मंगे देह देह दात करे दातार, फिर कह अगे रखिए जित दिसै दरबार, मूहों कह बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। जे असी शाम नूं बाणी पढ़ते हाँ, नितनेम की सोधर की बाणी पढ़ते, उहदे विच भी सतगुरु जी समझा रहे थाल विच तिन वस्तु पई ओ सत संतोख विचार। साडा धर्म तो विचार का धर्म है, फिर हथियारां की गल कित्थों आउंदी है? क्योंकि अज कई परसेंट ऐसे भी सिख हैं जिहड़े अज भी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा ते उन्हां दीयां कुर्बानियां दे उपर शक करते हैं।
ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧੋਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ, ਟਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 90% ਤੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ। 12 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ करे, साडे इतिहास नूं विगाड़न दा यतन करे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति कोई अपशब्द बोलदा है, वो सानूं बर्दाश्त नहीं है। कौम अज भी जागदी है। मैनूं तुसीं भी सुनिया होएगा श्री अकाल तख्त साहिब तो अज जथेदार हरप्रीत सिंह जी का बयान। उन्हें कहते तुसीं ढैंडी कला की गल्लां ना करो कि सिख लुटे गए, सिख मारे गए। असीं जिउंदे हां। दुनिया दे विच इक्को एक सिख कौम है। इदां दे भी धर्म आ जिन्हां ने मस्जिद ढा के मंदिर बन गया। कोई बोलिया कंट्री उन्हां दी मुसलमानां दी किन्नियां कंट्रियां, कोई नहीं बोलिया। कहण लगे हुणे 15 दिन पहला एक यूपी दे विच सिख नूं मारिया गया ते इंग्लैंड, अमरीका, कनेडा दे विच मुजाहरे कीते गए। असीं जिउंदे हां, असीं इकट्ठे हो जाने साडी कौम दे वास्ते कोई आवाज़ उठाउण दा। पर असीं अज भी लोड़ है, सानूं समझण दी लोड़ है। वो कारण सन, बहुत कारण सन। उसनूं किसी सिख ने गड्डी चढ़ा दिता। एक बड़ी दुखदाई घटना उस वेले वापरी। मोगे जिले दे विच एक पिंड दे विच एक गुरु का सिख बजुर्ग खेतां दे विच काम कर रहा सी। पुलिस उहनूं पकड़ के लै गई, बहुत मारिया। उहनूं कह रहे भी तू कबूल कर लै कि लाला जगत नारायण नूं मैं मारिया। वो कहने लगा मैं तो खेतों च काम कर रहा, सानू की पता। फिर वो नौजवान पुत्र नूं पकड़ के लिया, उसनूं भी बहुत मारिया। 2 सवाल रखे गए उस थानेदार वालों, 2 सवाल कि एक तुसीं कबूल करो कि लाला जगत नारायण नूं तुसीं मारिया ते तुसीं जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे कहण ते मारिया। ये दोने चीज़ां तुसीं लिखो, दस्तखत करो। वो कहंदे असीं मारिया ही नहीं है, असीं कबूल नहीं करांगे। हाँ, जे बाबा जरनैल सिंह सानू सेवा लाएगा, बुलाएगा तो असीं सेवा करने वास्ते तैयार हाँ। असीं उस गल तो पिछे भी नहीं हटते। पर यह काम असीं नहीं किया, झूठ असीं लिखना नहीं। कहते उस वेले जिथों बहुत वड्डी दुख की खबर कौम दे विच वापरी सी, उस बजुर्ग ते उसका पुत्र, उस बजुर्ग की नौजवान बच्ची नूं पकड़ के लियाए पुलिस, और ये दोनों नूं मारिया जा रहा है। तो उन्होंने अल्फ नंगा कर दिता गया, बच्ची नूं, नौजवान बच्ची। हुण किहड़ा बाप, किहड़ा भरा है जिहड़ा अपनी बच्ची नूं नंगा देखेगा। वो कहंदे इन्हां नूं, इहनूं देखो तुसीं, नंगी नूं देखो। उन्होंने दोनों ने सिर नीवें कर लए, अखां बंद कर लईआं, बहुत मारिया। बजुर्ग की तो मौत हो गई, पर उस बच्ची ने कहा सी बापू मैं छोटी होंदी तू इशनान भी कराउंदा रहा, कोई गल नहीं, तू बच जाएगा। कहने लगा कोई नहीं, मर जाएगा ना, कौम के वास्ते मरांगे। कि वो बजुर्ग मार दिता गया, तसीहे दिते गए। बाबा जरनैल सिंह नूं खबर पहुंची और मंजी साहब तो तकरीर की बाबा जरनैल सिंह ने भी जिस भी थानेदार ने कारा किया है वो आप जिथे जा सकता 24 घंटिया में चले जाए, असीं उहनूं छड्डांगे नहीं। तकरीबन 2-4 घंटिया बाद ही वह भोग पा दिता गया। क्योंकि कारण जिहड़े कारण दे पिछे असीं नहीं जांदे भी कारण की होए सन, किहदे करके कि ये जिस वेले, क्योंकि विचार करने वाली कौम जिहड़ी है हथियार रखन लग पई, हथियारां ते हथ पाए। ते जदों विचार दे नाल कोई नहीं समझदा, जे कोई विचार दे नाल नहीं समझदा, फिर हथियार चुकना जायज़ है। गुरु अर्जन साहब जी ने विचार दे नाल गल कीती ते गुरु साहब जी महाराज नूं तती दबी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। ते गुरु साहब ने कहा सी मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, पर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। ते गुरु प्यारे फिर एक कारा होर किया गया गौरमेंट के वलों, सरकार की शह दे नाल हुंदा है। आ जिन्ने डेरे पंजाब दे विच चलदे आ, सरकार की शह दे उपर चलदे, इन्हां नूं वरतिया जांदा है। निरंकारी नूं तैयार किया गया ते एक पालकी तैयार की, जो जिद्दां पालकी गुरु साहब जी का सरूप श्री अकाल तख्त साहब तो हरमंदर साहब उदा दी पालकी तैयार की गई, बिल्कुल नकल दे नाल। और अपना उन्होंने जलूसे कढ़ना होंदा, होर की करना, आप नगर कीर्तन उन्होंने कह नहीं सकते। उन्होंने अपनी जिहड़ी
शोभा यात्रा ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਣੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸਦੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਬਥੇਰੇ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਕਲ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ SK ਸਿਨਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 1981 ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਭੱਜ ਗਈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਬੋਡੀ ਹਮ ਇਸਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਬੁੱਢੀ ਹਮ ਇਸਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਬਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨ। ਜਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। 550 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।